जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना आमर क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ आम कहते एमसीक्यू 50टा इंपोर्टाट एमसीक्यू को आम देखा जोटा कि आम कौन जे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पे मिली आम कौन अटे भेरी इंपोर्टाट अटे। एवं एथिरे आपण जानिथिबे जे आपण कौन जे 1 घंटा समय मिलता है एवं आपण कौन जे 50 मार्क आपणर थाए या किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छे जहाँकि कौन जे एक सैंपल पेपर को मुझे कौन आपको सॉल्व करी देखा देखु। प्रथम क्वेश्चन आम देखा कौन क विभाग एपरी भाव में लिखाई इतिहास एवं राजनीति विज्ञान बेली कौन आपंकर गोटे विभाग गोटे थी यहाँ आप लिखाई जेपरी भाव यार इतिहास ही प्रथम क्वेश्चन आम दी पचार कौन ना महात्मा गांधी प्रथमे जातीय स्तरीय आंदोलन कौन थिला। माने महात्मा गांधी आमर कौन जे आंदोलन आमर केतरा करछंती ना आमर मुख्यतः आमर कौन जे 3टी आंदोलन आमर करछंती जेपरी भाव सर्वभारतीय स्तर में गोटे आमर कौन जे आमर है असहयोग आंदोलन 1920 ରୁ 1922 मसीहा पर्यंत से करथिले। तापर आईन अमान्य आंदोलन 2टा स्तर रे हमर होइतिला गोटे था कौन जे 1930 ରୁ 1932 मसीहा पर्यंत तापर 32 ରୁ 34 मसीहा पर्यंत हमर कौन 2टा स्तर रे हमर होइतिला। ता परवर्ती समय से कौन करथिले ना शेष तांकर आंदोलन थिला भारत छड़ा आंदोलन जोटा कि आमे कहउछि नेता विहीन आंदोलन एवं आमे अन्य नाम तार कौन अटे ना हमर ना अगस्त विप्लव मत ताको कुआ जाई थाए एवं तांकर एटा कौन सर्वभारतीय स्तरीय तांकर कौन आंदोलन थिला। एवं महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन आमर कौन थिला ना सेटा थिला आमर चंपारण आंदोलन किंतु एठी आम से कौन कहिछि ना प्रथम तांकर जातीय स्तरीय आंदोलन कौन थिला। एठी देखंतु खेड़ा आंदोलन आमर केबे थिला ना 1918 मसीहा आमर खेड़ा आंदोलन होइतिला। असहयोग आंदोलन मु आपन एबे कहली ना 1922 1920 ରୁ 1922 मसीहा पर्यंत होइतिला। आईन अमान्य आंदोलन मु कहली कौन ना 1930 ରୁ 1934 मसीहा पर्यंत होइतिला। राउलता आईन जेते बेले इंग्रेजी सरकार द्वारा कौन कराला ना भारत रे राउलता अध्यक्षतार राउलता आईन लागू कराला सेते बेले कौन थिला ना महात्मा गांधी कौन करथिले ना एही राउलता आईन विरुद्ध रे कौन करथिले निजर प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन आरंभ करथिले। तेनु एठी हमर ऑप्शन कौन हे जिवो ना राउलता आईन एठी कौन हे ना ठीक हे जिवो। ता परवर्ती समय 2 नंबर आम कौन कहिछि ना अलका आश्रम केउठारे प्रतिष्ठा होइथिला। अलका आश्रम आमर कौन जे ओडिशा ओडिशा रे आमर कौन जे जगतसिंहपुर रे आमर कौन हेतिला ना अलका आश्रम आमर प्रतिष्ठा होइथिला। कटक हबनी बालेश्वर हबनी सत्यवादी हबनी सत्यवादी आमर वन विद्यालय अटे जोटा कि आमर कौन जे गोपबंधु दासଙ୍କ द्वारा कौन जे पुरी ठारे आमर कौन गठन करा जाइथिला। ता परवर्ती समय आमर कौन अछि ना व्यक्तिगत सत्याग्रह समय केउ महापुरुष प्रथमे सत्याग्रही मान्यता पाइथिले। सत्याग्रह मान्यता माने व्यक्तिगत सत्याग्रह माने कौन बुझंती ना जेतेले आमर कौन हैला ना भारत छड़ा आंदोलन आमर हैला महात्मा गांधी कौन कहले ना सब नेता मानु कहले जे आपण सब लोक मानको धरी आपण आंदोलन करंतु नाही आपण कौन करंतु ना व्यक्तिगत भाव रे आपण कौन करंतु ना आंदोलन को आरंभ करंतु। किए कहिथिले ना हमर महात्मा गांधी कहिथिले जा फल रे हमर कोन हेतिला ना व्यक्तिगत सत्याग्रह समय रे हमर जने कोन जे प्रथम सत्याग्रही जे कि कोन करथिले ना इंग्रेज सरकारଙ୍କ द्वारा कोन हेतिले प्रतिहत हेतिले एवं तांको प्रथमे जेल दंड रे दंडित कराइतिला सेला हमर के विनोबा भावे कि जिवे ना विनोबा भावे हमर कोन हे जिवे ना प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह रे कोन ना गिरफ होइतिबा व्यक्ति हमर हि जिवे। तबे 2 नंबर हमर के हेले ना हमर नेहरू जवाहरलाल नेहरू 2 नंबर आमर कौन होइतिले व्यक्तिगत आंदोलन रे से कौन होइतिले ना प्रतिहत होइतिले इंग्रेज सरकार को द्वारा जेल दंड भोगी एटा हमर कौन जे भारत छड़ा आंदोलन समय एटा हमर होइतिला। तापर 4 नंबर आम से कौन कहिछि ना लक्ष्मी सहगल केउ ब्रिगेडियर रो नेतृत्व नेथिले। लक्ष्मी सहगल के अटंती नि हमर कौन जे जेते बेले हमर कौन जे सुभाष चंद्र बोस कौन करथिले ना हमर भारत छड़ा जेते बेले हमर सुभाष चंद्र बोस कौन करथिले ना भारत रो पलायन करथिले से रूसिया जाइथिले रूसिया रो जर्मनी जाइथिले जर्मनी रो जापान आस्थिले। ता परवर्ती समय से कौन करथिले ना आजाद हिंद फौज सरकार हमर गठन करथिले। से आजाद हिंद फौज सरकार रे ही हमर कोन थिले ना सेही आजाद हिंद फौज को 4टी ब्रिगेडियर रे से कौन करथिले विभक्त कर दैथिले। गोटे गांधी ब्रिगेडियर गोटे हला नेहरू ब्रिगेडियर आउटेला हमर कोन जे आजाद ब्रिगेडियर आउटेला हमर झांसी रानी ब्रिगेडियर हेले एही झांसी रानी ब्रिगेडियर मुख्यतः का पे मिलिथिला ना महिला मानक पे मिलिथिला। महिला मानक पे माने महिला माने भी मध्य कोन करथिले भारत रो स्वाधीनता संग्राम रे अंशग्रहण करथिले एवं सुभाष चंद्र बोस को जो हम आजाद हिंद फौज जो हम जो अछि इंडियन फ्रीडम आर्मी जो हमर अछि सेथर नेतृत्व नेथिले। एबे हेले इडी हमर कोन हेजिबो ना लक्ष्मी सहगल हमर कोन थिले ना झांसी रानी ब्रिगेडियर कोन थिले ना नेता भाव रे से थिले माने मेन सेडा से थिले। तापर आसले हमर कोन 5 नंबर क्वेश्चन मरहटा माने केउ भाषा को ओडिसा रा राजभाषा रूपे मान्यता दैथिले। देखंतु मरहटा माने माने ओडिसा
ଓଡ଼ିଶା ଆମର ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଫଗାନମାନେ ଆସିକି ସେଠି କ'ଣ କଲେ ଶାସନ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆଫଗାନ ପରେ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ମରହଟାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାକୁ କ'ଣ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଉତ୍କଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଆମର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର କ'ଣ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ନାମକ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସଭା ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସଭାକୁ ଆମର ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆମର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ 1919 ମସିହାରେ ମାନେ 1918 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ଶାସନ ଅଧିନିୟମ 1919 କ'ଣ ଲାଗୁ କରାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର କହିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡକୁ କଲିକତାଠାରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଭେଟିକିରି ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ସରି ଆମର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ଥିଲା କଲିକତା ସାରା ସେମାନେ ଭେଟିକିରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରାଯାଉ ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଉ କଥା ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କେତୋଟି ଆସନ ପାଇଁ ମିଳିକିରି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆମର କେବେ ହେଲା ନା 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଗଠନ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଥମ କରିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା କ'ଣ 1937 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ 60ଟି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଆସନ ଆମର ଥିଲା କିନ୍ତୁ 60ଟା ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇନଥିଲା ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଭାଗୀଭୂତ କରାଯାଇଥିଲା। 56ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 4ଟି ଆସନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବାର ନା ନିଜ ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର। ହେଲେ କେତୋଟି ଆସନରେ ଆମର ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର 56ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା 60ଟି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କେତେଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ନା 56ଟାରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ନହରେ ଆମର କ'ଣ କହିଛି ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅପରେସନ ପୋଲୋ ଥିଲା। ଆପଣ ବୋଲେ କାହିଁକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶୀୟ ରାଜା ଆମର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯିଏ ଚାହୁଁଛ ଭାରତ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ମିଶ କିମ୍ବା ଯିଏ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶ ନଚେତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ହେଇ ତମେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ'ଣ କଲା ଯେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲା ନା ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ହେଇକିରି ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାହୁଁନି କି ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ କ'ଣ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାକୁ କ'ଣ ଯେ ଘେରାଉ କରିକିରି ଆମର ଅପରେସନ ପୋଲୋ ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଭାରତ ସହ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ବିଲୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭାରତର ହିଁ ଏକ କ'ଣ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ନୁହେଁ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ 1498 ମସିହାରେ କେବେ 1498 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତକୁ କ'ଣ ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କରି ସେ କ'ଣ କରାଇଥିଲେ ନା ଏଠି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଲେ ତାପରେ ଡଚ୍ ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଏମାନେ ଆସି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଏଠି ଗୋଆ ଡାମନ ଡିଉ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ରଖିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦ୍ରା ଦାମନ ଡିଉ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳୀ ଏହା ତ ସବୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନିବେଶ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ନଗର କାହାର ନିବେଶ ଥିଲା ନା ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଥିଲା। କାହାର ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ମାନଙ୍କ ନିବେଶ ଆମର ଥିଲା। ହେଲେ ଚନ୍ଦନନଗର କାହାର ଇଂରାଜୀ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମସିହାରେ 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଯେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରୁ ଆମର ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ 1969 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା 14ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ। ହେଲେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ଥିଲା ନା 1959ରୁ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା 5 ବର୍ଷ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ 1964 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା 4th ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକରଣ ଏହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ ଭାରତର ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଭାରତର ଆମର କ'ଣ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର DRDO କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ଆମର ଆର୍ମି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର କ'ଣ ଚାନ୍ଦିବାଲି ଯୋଉଟା ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା DRDO ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଅଛି। ସେଠି ଆମର କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଯେତିକ ସବୁ ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର କ'ଣ ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁ KBK ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିଜୁ KBK ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର କ'ଣ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଆମର BKK ଆମର କ'ଣ ଯେ KBK ଆମର ଯୋଜନାରେ ଆମର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଆମର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର କୋରାପୁଟ ଏରିଆଟାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେମ୍ ଦେଇଦେଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ବାଲେଶ୍ୱର କୋରାପୁଟ ନାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର କୋରାପୁଟ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ନା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଦେଖିବା ବେଲେ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମର କ'ଣ ଯେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ନା ଆମର କ'ଣ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର କ'ଣ ଯାଇଥିଲା ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡି। ତାପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର କ'ଣ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବୋଲି ମାନେ ଯେତିକ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ବନା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ କୋଉଠି ବନା ହେଉଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହିଁ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବନାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଯେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଇରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ଆମର ଅଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଆମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ନାମକରଣ କଥା ଆମର ଆସିଲା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କଥା ଆମର ପଳା ଆସିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୁରାତନ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମହୀଶୂର ଆମର ଥିଲା। ମହୀଶୂର ନାଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆମର ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ କ'ଣ ନା ଭଞ୍ଜନଗର। ଆପଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିବେ ଭଞ୍ଜନଗର। ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ ହେଲା ଭଞ୍ଜନଗର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଏହା ପଚାରୁଛି। କେଉଁ ମସିହାରେ ସିକିମ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିକିମ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଚୀନର ଡରରେ ସିଏ କ'ଣ ଯେ ଭାରତ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ବୋଲି 1964 ମସିହାରେ କ'ଣ ଯେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସହରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ସହିତ ମିଶାଇଥିଲେ 1964 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ 35ତମ ଏବଂ 36ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିକିମ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 2 ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେବେ 1975 ମସିହାରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କେବେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା 1975 ମସିହାରେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି 2007 ମସିହାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆମର କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମିଳୁଛି ନା 6ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ବିଧାନ ପରିଷଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ବିହାର, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 6ଟା ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ କ'ଣ ଯେ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମର କ'ଣ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମିଳୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ତ ଅଲରେଡି ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମର ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ଯେ ବିହାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ 2007 ମସିହାରେ କେବେ କରାହେଲା ନା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଏ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତା କଥା କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଯୋଗ କରାହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ପାଇଁ ବୋଲି ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇ ରହିଛି। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଲେଖା ହେଇଛି 69ଟି ଆସନ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୋକସଭାରେ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଏସ୍ସି ହେଲା କ'ଣ ଯେ 79ଟି। ଏସ୍ଟିରେ କେତେଟା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଯେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୋଭିଏତ ରୁଷର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଭାରତରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଯେ କ୍ରୁଶ୍ଚେଭ ହେଇଯିବ, ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଯେ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ଆମର କ'ଣ ଯେ ସେ କ'ଣ ଯେ ଭାରତକୁ କ'ଣ ଯେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ଚକାଘାଇ ପାର୍ବତ୍ୟ ଦେଶରେ କେଉଁ ଦେଶର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କରିଥିଲା। ଭାରତ କେବେ କଲା ପରୀକ୍ଷଣ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ କେବେ କଲା ନା 1998 ମସିହାରେ ଭାରତ କ'ଣ କଲା ନା ନିଜ ଦେଶରେ କ'ଣ କଲା ନା ଆମର ପୋଖରଣ ଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ କରିଥିଲେ। ଆମର ଦେଖା ଶିଖା ତାପରେ ଚକାଘାଇ ଠାରେ କିଏ କଲା ନା ପାକିସ୍ତାନ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମର କଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଯେ 2ଟା ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଇତିହାସ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त सर्वनिम्न बयस सीमा केते ना 18 वर्ष अटे। ड्राइविंग लाइसेंस आमर कौन जे ना आपण जदि गाड़ी चलाउछंती बेले आपन कौन जे ड्राइविंग लाइसेंस बनया पे मिली पड़ियो। आपन केते वर्ष आपन को सर्वनिम्न बयस दरकार ना 18 वर्ष आपन को दरकार। ओडिशार गुड समर्थन नीति केउ मसियारे प्रणयन होइथिला। ओडिशार गुड समर्थन नीति माने कोन ना 2018 मसियारे थिला। या कोन ना आपण जानिथिबे जे गुड समर्थन नीति एहा जे आगे कोन जे जदि कोनोसी प्रकार दुर्घटना होतला कोनोसी लोक कोन जे ताहाको सहाय्य करिया पे बेली चाहनथला। काणे कोन पे ना तार यह डर थिला कोन जे पुलिस कर्तृपक्ष हुअतु कि मेडिकल कर्तृपक्ष हुअतु मेडिकल को धजिबी तेबे समस्त प्रकार खर्च मते ही वहन करिया पड़ियो। पुलिस जदि आसिला एक्सीडेंट केस अटे पुलिस आसिले पुलिस मते ही फसाया पे चेष्टा करिवो। तेनु करिले मु कोन पे बेली ताकू कोन जे मेडिकल नेबी एवं एते झिंझटरे मु पसिबी। तेनु करि बेली कोन हैला ना कोनसे प्रकार लोक माने एक्सीडेंट हेतिबा लोक को कोन जे सहाय्य करिवार नाही। तेनु करि सुप्रीम कोर्ट कोन करथिला ना आदेश दैथिला राज्य गुडी को जे आपण कोन करंतु ना एही जो पुलिस एवं स्वास्थ्य अवस्था रे जो परिया जोगु जो गोटे लोक मृत्युवरण कर किभଳି भाବରେ ଆମେ एड़े पारिबा। तेणु कर आपण समस्त गुड समर्थन नीति कोन पालन करंतु बेली राम कोन जे सुप्रीम कोर्ट आदेश दैथिला। तापर दिसम रे हम ओडिशा सरकार कोन कला ना 2000 हमर कोन जे 2016 मसिया शायद से कोन कला ना ओडिशा रे कोन करदेला ना पूरा पूरी लागू करदेला कोन जे वर्तमान कोनोसी प्रकार कोन जे कोनोसी प्रकार 2016 हला कोनोसी प्रकार जदी व्यक्ति जदी कोन अछि ना कोन हेरि अछि ना एक्सीडेंट हेरि अछि तबे आपण कोन करि पारि नेरी तब निकटस्थ मेडिकल नेरी आपण कोन करि पारि जॉइन करि पारि। पुलिस आपण कोनोसी प्रकार प्रश्न पचारिबो नाही। एटा हमर कोन जे गुड समर्थन नीतिर कोन जे विशेषत्व अटे। एवं ताहा पे बेली रे हमर कोन जे ओडिशा सरकार कोन जे से व्यक्ति को 2000 टंका र कोन जे आर्थिक सहायता भी मते प्रोत्साहन राशि भी मते देथाती। एक्सीडेंट हेबार कौन जे 1 घंटा भितर जदि ताको यदि आमे मेडिकल ले पहुंचेतले तबे 99% सियोर जे कौन जे बंची जीवो। तेनु एही 1 घंटा को आमे कोन कहति गोल्डन टाइम बेली कहति गोल्डन टाइम बेली रे कहति। तेनु आपण परीक्षा रे पछरे गोल्डन समय कोडा अटे ना दुर्घटना हेबार 1 घंटा मध्य को आमे कोन कहति गोल्डन टाइम बेली रे कहति। आशा करथि आपण कोन जे 25 टा क्वेश्चन आपण बुझी पाथिबे। तापर आमे आउटे कोन करिया नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन जे एही भूगोल एवं अर्थनीति को आमे कोन जे 25 टा क्वेश्चन आमे देखि देबा। आज पे एतिकी जय हिंद।